آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز HD، شامل کرتے ہیں اہم خبریں۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ایاز خان، آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں منزل پمپ SK الجنت ہاسپٹل میں موجود ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے وہ اس ہاسپٹل کے آنر ہیں، جناب محمد سلیمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ منشیات کی لعنت کو دور کرنے کے لیے یہ کام آپ نے شروع کیا، تو یہ کیا سوچ کے آپ نے کیا؟ جی، سب سے پہلے تو میں 3 اسٹار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے ادارے کے پاس آئے ہیں، اور بالکل آپ کا ہر سوال جواب دہ ہے۔ ہم نے جو ہاسپٹل سٹارٹنگ کیا ہے، تو اس کا ہمارا سوچ جو مقصد تھا، جو مشن ہے ہمارا، جو ہمارا جوان طبقہ ہے اور اس لت میں مبتلا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نشے کی لت کی وجہ سے اور چوری ڈکیتی اور ایسے جرائم میں اس نشے کی مجبوری کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پیسوں کا ضرورت ہوتا ہے اور نشہ اس غلط کاموں پہ ان کو مجبور کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم آ کے ان کے لیے کیوں ایک اقدام نہیں اٹھائے، قدم نہ اٹھائیں۔ تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیوں ہم اپنے نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی طرف دھکیلے، ہم اپنے نوجوان نسل کو مل کے بچائے۔ تو میں سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ نوجوان نسل، ہم ان کے لیے محنت کرے، کوشش کرے تاکہ اس لت سے ہم ان کو نکالیں۔ جی بالکل، نشہ جب انسان کو نہیں ملتا ہے، جو ڈرگ سے ایڈکٹ پیشنٹ ہوتا ہے، آئس پینے والا پیشنٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے اس کا دماغ خشک ہو جاتا ہے۔ اس کو نہ اپنے ماں باپ کا کیئر ہوتا ہے، نہ بچوں کا کیئر ہوتا ہے، نہ اپنے آپ کا کیئر ہوتا ہے۔ اس کا سب سے پہلے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ نشہ میں کہاں کروں اور نشے کے لیے کہاں سے پیسے لاؤ، اور ان چیزوں پہ جو ہے نا یہ ایسے حرکت کرتے ہیں کہ نہ اپنا پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی دوسرے کا پرواہ۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، گلی میں جو ڈرگ ایڈکٹ لوگ گھومتے ہیں، وہ ان کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے اچھے لوگوں کا بچوں پہ اثر آتا ہے گھر میں، اسی طریقے سے برے لوگ جو گھومتے پھرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، تو ان کا بھی بچوں کے اوپر اثر آتا ہے۔ وہ گھر میں لیڈیز وغیرہ بھی ان کو دیکھ کے وہ بھی اسی چیز میں چلے جاتے ہیں۔ نشہ ایک ذہنی بیماری ہے، ہم ان کو میڈیسن بھی دیتے ہیں، ساتھ میں ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں۔ ان کا فزیکل فٹنس ہوتا ہے، دینی ماحول ہوتا ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ، پراپر علاج چلتے ہیں۔ خالی قید کرنا علاج نہیں ہے، خالی ان کو میڈیسن دینا علاج نہیں ہے، پراپر ہر چیز کا خیال کیئر کرنا چاہیے اس چیز کا۔ اور ابھی جو آن دا اسپاٹ ہے ہمارے ساتھ 100+ پیشنٹ ایڈمٹ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 کے قریب ہیں، جی، تو زیادہ کس نشے کے مبتلا جو آپ کے پاس آئے ہیں؟ اور زیادہ تر جو آج کل سب سے زیادہ نشہ آیا ہے آئس کا، جو کہ یہ ایسا نشہ ہے جو کم پیسوں پہ ملتا ہے، اور یہ ڈائریکٹ دماغ کو ہٹ کرتا ہے۔ میرا حکومت سے یہی اپیل ہے کہ لوگ جو ہے نا چور ڈکیتوں کو ان کو بند کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا ان کے اوپر ہاف فرائی کرتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم ان کے لیے اقدامات اٹھائے کہ ان کا علاج ہم کریں، ان کو جو منشیات بیچنے والے ہیں ان کا روک تھام ہم کریں، تو یہ سب سے بیسٹ جو ہے نا ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہمارا کراچی تب محفوظ ہوگا۔ جو معزز لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ جو نوجوان نسل ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے کوئی اقدام اٹھائے۔ یہ ہمارا ریکویسٹ ہے، یہ ہمارا اپیل ہے، اور اپنے بچوں پہ نظر ثانی کریں۔ اور ہمارا انشاءاللہ فیس بھی 70% آف پہ ہمارا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ پراپر میڈیسن، ٹیکے، ڈرپے، اور جو ہے نا کاؤنسلنگ، سائیکو تھراپی، فزیکل فٹنس، دینی ماحول، ٹوٹل فیسلٹی ہم دیتے ہیں، تاکہ پیشنٹ کو ہم ہر طرح سے کور کرتے ہیں۔ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ نشہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا سلمان بھائی، جو مریض آپ کے پاس ہے، کتنی مدت میں جو زیادہ سے زیادہ ڈینجر ہے، کتنی مدت میں وہ تندرست ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ڈینجر پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ 6 منتھ ان کا کورس ہوتے ہیں، 6 مہینے۔ ہاں، کم سے کم 3 مہینے، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے۔ میں قانون کو بھی ایک میسج دیتا ہوں کہ آج میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر قانون کے شکنجے کمزور دکھائی دیتے ہیں تو جرائم پیشہ کے ہاتھ مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ اگر قانون اپنے شکنجے مضبوط کرے تو یہ جرائم پیشہ جو منشیات فروش ہیں، جو کہ ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، شراب پلا رہے ہیں، آئس پلا رہے ہیں، زیادہ جتنے بھی نشے ہیں، سب سے پہلے جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ جو بیچتے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔
जी नाज़रीन, इस वक्त जानी पहचानी शख्सियत शेरू बंगश यहाँ पर मौजूद हैं SKL जन्नत हॉस्पिटल में, और जो इनको मदऊ किया था जनाब मोहम्मद सलमान खान ने, तो आज हम मौजूद हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया, ख़ुसूसन डॉक्टर साहब का जिन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया, हमारी इज़्ज़त अफजाई की। माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा इदारा है और हम इस इदारे पर एतमाद करते हैं। हमारी जो आवाज़ सुन रहे हैं, जो मुंशियात की लानत से बचना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को मंजिल पर इस अस्पताल में पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलाज अच्छा होता है और डॉक्टर साहब अच्छा ट्रीट करते हैं और मरीज़ को अपनी भाइयों की तरह, अपनी औलाद की तरह समझते हैं और इलाज करते हैं। हम इनके इदारे का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम। जी नाज़रीन, इस वक्त मेडिकल सेंटर में यहाँ पे मौजूद है जनाब मुफ्ती ज़ियाउद्दीन शाह साहब, जो कि सपा साहबा से इनका ताल्लुक़ है और बड़ी मशहूर शख्सियत है, जानी पहचानी शख्सियत है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आज यहाँ पर आए हैं, ये बड़ी खुशकिस्मती है जनाब मोहम्मद सलमान साहब की कि मुफ्ती साहब जहाँ तशरीफ़ लाए। तो मुफ्ती साहब आज इस इदारे के बारे में क्या कहना चाहते हैं आज, और इस जैसे और इदारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके चैनल के तवस्सुत से मैं आप के चैनल के तवस्सुत से ये पैगाम दूंगा। मैंने यहाँ भी कहा, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुन्नास व यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है कि जो इंसानियत के नफ़ा रसाई के लिए सोचे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर के बड़ी खुशी हुई। भाई सलमान, उनकी पूरी टीम बग़ैर किसी दूसरे काम के ये इंसानियत की हमदर्दी में, इंसानियत के साथ खैर ख्वाही में और इंसानियत की खिदमत के नाते यहाँ जो काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके इस निज़ाम को देख कर के हमें बड़ी खुशी हुई और दिल से हमारी दुआ निकल रही है कि अल्लाह पाक इनके इस काविश को कबूल फरमाए। मैं इस तवस्सुत से तमाम अपने दोस्तों को, अहबाब को, देखने वालों को कहूँगा कि माशरे के अंदर ऐसा काम जो भी सर अंजाम दे रहा हो, हमें उनके जज्बों को सराहना चाहिए और उनके शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। थैंक यू सर। जनाब जावेद मसूद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या ये रोशनी डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तमाम जो भी आए हुए मेहमान हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि आजकल जिस तरीके से माहौल है, जो निज़ाम चल रहा है घरों के अंदर, जैसे मतलब कोई भी बच्चा या कोई भी भाई अगर नशे का आदी हो जाता है तो सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, सिर्फ वो बंदा नहीं होता, सारे परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए ये ज़बरदस्त प्रोग्राम किया हुआ है, ये ज़बरदस्त इदारा जो यहाँ पर काम हो रहा है माशाल्लाह एक बेहतरीन अंदाज से हो रहा है। मेरा ख़ुद भी अपना भाई यहाँ पर है, बड़ा भाई है, और मैं ख़ुद इससे बहुत मुतमईन भी हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन अस्पताल है और तमाम जितने भी लोग हैं जो नशे के आदी है, मैं चाहता हूँ कि भाई वो अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि ये नशा ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी एक नहीं तबाह होती है, उसके घर वाले, भाई बहन वगैरह सारे जना ख़राब हो जाते हैं। भाई जो वारसीन है उनके लिए क्या पैगाम है। वारिसीन के लिए ये है कि सबसे पहले जैसे ही बच्चा मतलब ये कि बड़ा होता है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, आज़ादी नहीं देनी चाहिए, उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, मतलब लाड प्यार इतना भी नहीं दे तो होना चाहिए कि वो मतलब जो भी कुछ करे उसको कोई पता ही नहीं हो। तो हमारी तरफ से वारिसीन को भी एहतियात करना चाहिए। अगर किसी के घर में कोई ऐसा मरीज़ है तो वो बराए करम रब्ता करें, इंशाल्लाह उसको जो भी ट्रीटमेंट मिलेगी दोबारा वो नशा नहीं करेगा इंशाल्लाह ज़िंदगी में। थैंक यू सर। इलाही हम सब की शायद को कबूल फरमा। अल्लाह नमाज तरावी में तेरा पाक कलाम सुनने और सुनाया गया है, अल्लाह इस अहतमाम को कबूल फरमा, सुनने और सुनाने वालों की मेहनत काविश कबूल फरमा। इलाही भाई सलमान और उनकी पूरी टीम यहाँ जिस जज्बे के साथ इंसानियत की हिदायत के लिए और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए जिस काविशों को कर रहे हैं, अल्लाह इनके इन काविशों को कबूल फरमा, अल्लाह इनके इन काविशों को कबूल फरमा, अल्लाह इन्हें दारैन की खुशियाँ अता फरमा। अल्लाह ये मखलूक खुदा तेरी मखलूक की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, अल्लाह तो उनकी ज़रूरियात को गैब से पूरा फरमा। अल्लाह इनके जज्बों में मज़ीद इतने सिलसिले जहाँ कहीं भी जिस अंदाज में चल रहे हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमा। परवरदिगार आलम मुसलमान आलम रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा। तेरी तौफीक और इनायत से जितने भी आमाल खैर हो रहे हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमा। रमज़ान का जो हिस्सा बाकी है, अल्लाह ऐसी कदरदानी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। भाई सलमान के तमाम मुहिब्बीन जो जिस जिस अंदाज में इनके साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह इनके तमाम दोस्तों को अजर अज़ीम अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन। और यहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छा इनेकाद किया गया था, मशहूर शख्सियत यहाँ पर तशरीफ लाई थी। आज हमारे साथ कामरान भाई कैमरामैन। कामरान भाई क्या कहते हैं, कैसा प्रोग्राम आज आपको लगा। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ।
तो नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD।